ഗവർണർ വിദ്യാസാഗർ റാവു തമിഴ്നാട്ടിലെത്താൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിൽ കാണാൻ ശശികലയുടെ നീക്കം. തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന AIADMK MLAമാരെ ശശികല പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. അതിനിടെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ പനീർസെൽവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഗവർണർ മുംബൈയിലെ പൊതുചടങ്ങിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഗവർണർ നാളെ ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സൂചന. പനീർശെൽവം ശശികലയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ രൂപപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുള്ള നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ അണ്ണാഡിഎംകെയിൽ തുടരുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന MLAമാരെ ശശികല പ്രത്യേക കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. ഗവർണർ വിദ്യാസാഗർ റാവു ചെന്നൈയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വൈകിയാൽ രാഷ്ട്രപതിയെ നേരിൽ കണ്ട് തന്റെ പിന്തുണ തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ശശികലയുടേത്. അതേസമയം പനീർശെൽവം പാർട്ടിയെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും പിന്നിൽ DMK ആണെന്നും ശശികല മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. அவர் காட்டிய பாதையில் தான் நமது பயணம் என்பதை சொன்னேன். இதை தாண்டி யார் நடந்தாலும் நடித்தாலும் அந்த தடையை நடையை நடிப்பை அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கண்டுபிடித்து. എന്നാൽ ജയലളിതയുടെ മരണം സംബന്ധിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും ഇടക്കാല ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പകരം പുതിയ ആളെ കണ്ടെത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുമെന്നുമാണ് പനീർശെൽവം വ്യക്തമാക്കിയത്. தமிழக முதலமைச்சர் என்பவர் மிக உயர்ந்த பதவி. அந்த பொறுப்பில் இருக்கின்ற ஒருவரை பார்த்து பல்வேறு கோணங்களில் பல செய்தித்துறைகள் மூலமாக தொலைக்காட்சி மூலமாக சில பேட்டிகளை கொடுக்கின்ற பொழுது அது ஒரு ஆட்சியினுடைய ஒரு கட்சியினுடைய நிலைத்தன்மையை அசைத்து பார்க்கின்ற ஒரு செயலாகத்தான் அது இருந்தது என்பதை நான் உணர்வுமாக உணர்ந்து மனவேதனை அடைந்தேன். சட்டமன்றத்தில் முழுமையாக எனக்கு ஆதரவு கொடுத்து அனைத்து உறுப்பினரும் ஆதரவு, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து சட்டமன்ற மன்ற உறுப்பினரும் ஆதரவு தான் இருக்கிறார்கள். പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന നിയമസഭാ കക്ഷി യോഗത്തിൽ 131 MLAമാരാണ് ശശികലയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. അതേസമയം ഗവർണർ ചെന്നൈയിലെത്തിയാലുടൻ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനുള്ള അവസരമാകും ശശികലയും പനീർശെൽവവും ആവശ്യപ്പെടുക. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. തമിഴ്നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് പിന്നിൽ BJPയുടെ കൈകളുണ്ടെന്ന് സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി. ഗവർണർ ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണെന്നും MLAമാരുടെ പിന്തുണയുള്ള ആളിനെ മന്ത്രിസഭയുണ്ടാക്കാൻ ക്ഷണിക്കുക എന്നത് ഗവർണറുടെ കടമയാണെന്നും ഗവർണർ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുകയാണ് പോംവഴിയെന്നും സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമി പറഞ്ഞു. Governor has got lost somewhere. Nobody knows where he is. Then what the MLAs can do? They have to come and meet the president. No. They have to be taken together. So they have to be assembled at one place and then they will go and sit in one plane and come. അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കും ആശങ്കകൾക്കും നടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയം. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ് ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക്. அவங்க இறந்த பிறகு திடீர்னு சில மாற்றங்கள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்குது. இப்போ என்னன்னா ஒரு பார்ட்டி சசிகலா கொண்டு வரணும் இல்லையாங்க, ஒரு பார்ட்டி பன்னீர்செல்வத்தை கொண்டு வராங்கன்னு இல்லையாங்க. என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. ஆனால் அவங்களுக்கு அம்மாவோட இருந்ததோட அவங்களுக்கு இந்த கட்சியில் உள்ள பெரிய ஈடுபாடுகள் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் பன்னீர்செல்வம் இருந்தால் நல்லா இருக்கணியில் உள்ள கருத்து இருக்குது. இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் தமிழ்நாட்டில் முதலமைச்சர் ஏற்கனவே பல ட்ரிப் தடவை இருந்ததால துணிச்சலோட செயல்பட்டு இதோட நல்லா இருந்திருக்கு. இவங்களுக்கு முதலமைச்சருக்கு தகுதியே கிடையாது, அது கொடுக்கக்கூடாது. இவர் இருந்தால் பிரச்சனை இல்லையே, ஒவ்வொரு சொல்லுங்க இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் இன்னும் அனைவரும் வருத்தம் சொல்லியாங்க. அது அம்மா இருந்தது மாதிரி அவங்க தான் செய்யணும். அதனால் பன்னீர்செல்வம் தான் வேணும். என்னன்னா அவர் ஏற்கனவே ஆட்சியில் இருந்திருக்காருல, கொஞ்சம் நல்லதாக தான் இது பண்ணிட்டு இருக்காரு. நம்ம அம்மா இருக்கிற நேரத்தில் அவங்களுக்கு இஷ்டப்பட்டு அவங்கள தான் அமர்த்தினது. அதனால் கண்டிப்பாக அவர் தான் இருக்கிறதா நல்லது. பன்னீர்செல்வம் தான் அந்த நிறைய பண்ணிருக்காங்க. ஜெயிலில் இருக்கும்போது அவங்க வந்திருக்காங்க, அவங்க இருக்கிறது நல்லது. 29 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ലോ അക്കാദമി സമരം അവസാനിപ്പിച്ചു. കാലതാമസം കൂടാതെ പുതിയ പ്രിൻസിപ്പലിനെ നിയമിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഉറപ്പ്. വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മാനേജ്മെന്റ് വ്യതിചലിച്ചാൽ സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി. ലോ അക്കാദമിയിൽ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കും. ലോ അക്കാദമി മാനേജ്മെന്റ് നേരത്തെ SFIക്ക് നൽകിയ ഉറപ്പുകൾക്കപ്പുറം ഒന്നും നേടാതെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ജനുവരി 30 നടന്ന ചർച്ചയിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ലക്ഷ്മി നായരെ 5 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്താമെന്ന് അക്കാദമി മാനേജ്മെന്റ് SFIക്ക് എഴുതി നൽകിയിരുന്നു. 5 വർഷത്തേക്ക് അധ്യാപികയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇതുൾപ്പെടെ SFI ഉന്നയിച്ച 17 ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചതായി മാനേജ്മെന്റ് രേഖാമൂലം ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. പുതുതായൊന്നും ഇന്നത്തെ കരാറിലില്ലെന്ന് SFI. SFIയുടെ സമരം ഞങ്ങൾ അന്നെടുത്ത തീരുമാനം അത് തന്നെ ശരിയാണ് എന്ന് മറ്റു വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾ കൂടി അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോയത്. ഇവിടെ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി സംഘങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല.
അതേസമയം ലക്ഷ്മി നായരെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് പുതിയ കരാറെന്ന് സമരം അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കരാറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രിൻസിപ്പൽ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതായിരുന്നു നേരത്തെ കരാർ. അല്ലെ, അങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള വാക്കായിരുന്നു ആ ഒരു കരാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ 5 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലോസും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നമുക്ക് അംഗീകരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ രേഖയിലുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പലിനെ തൽസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ 5 വർഷം എന്ന് പറയുന്ന ക്ലോസ് ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് കാണാവുന്നതാണ്. SFI കരാർ ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷം 7 ദിവസം കൂടി വലിച്ചു നീട്ടിയ സമരം പുതുതായി ഒന്നും നേടാതെയാണ് അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് 2 കരാറുകളിൽ നിന്നും വ്യക്തം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവനന്തപുരം. വാർത്തകളിലേക്ക്. ലോ കോളേജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ രാജിവെച്ചതായുള്ള രേഖകൾ കാണിക്കാൻ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോട് SFI ആവശ്യപ്പെട്ടു. SFI നേടിയെടുത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒന്നുപോലും മറ്റു സംഘടനകൾക്ക് നേടിയെടുക്കാനായില്ല. രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ ചർച്ചകൾ മനഃപൂർവ്വം വൈകിച്ചെന്നും SFI ആരോപിച്ചു. ഞങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഒന്നും ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായി നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിൻസിപ്പാളിനെ SFIയുടെ സമരത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റി രാജിവരെ സമരം എന്നുള്ളതാണ് മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളെല്ലാം മുന്നോട്ട് വെച്ച ആവശ്യം. ഇവിടെ അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അവരുടെ പൂർണ്ണ വിജയം എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെ രാജി ആർക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും? ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളോടും രാജിവെക്കാതെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും സമരം അവസാനിപ്പിക്കില്ല എന്ന് എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും മുന്നോട്ട് പോയ ഇവർ രാജിവെച്ച ഒരു പേപ്പർ കാണിച്ചു തരാൻ മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സാധിക്കുമോ? SFI നേടിയെടുത്തത് 17 ആവശ്യങ്ങൾ SFI നേടിയെടുത്തത് അതേ ആവശ്യങ്ങൾ, അതേ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കൂടി വീണ്ടും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു, അത് അംഗീകരിച്ച് പുറത്തു വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇവർ ഈ ക്യാമ്പസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളോട് മാപ്പ് പറയണം. അവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ലോ അക്കാഡമിക്കകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ വെള്ളൂരിലെ ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി CPIM സാന്ത്വന പരിചരണ വിഭാഗമായ IRPCക്ക് ആംബുലൻസ് കൈമാറി. IRPC പയ്യന്നൂർ സോണൽ കൺവീനർ PB ലക്ഷ്മണൻ നായർ, IRPC കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി KV മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് എന്നിവർ ആംബുലൻസ് ഏറ്റുവാങ്ങി. IRPC ഉപദേശക സമിതി ചെയർമാൻ P ജയരാജൻ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനതാ ചാരിറ്റബിൾ സെക്രട്ടറി ശ്രീജിത്ത്, പ്രസിഡന്റ് E ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. കേരള കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാത 766 രാത്രിയാത്രാ നിരോധനത്തിനെതിരെ വയനാട്ടിൽ യുവജന സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ സമരങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. 2 ലക്ഷം പേരുടെ ഒപ്പുശേഖരണത്തിൽ തുടങ്ങി വിപുലമായ സമരപരിപാടികൾക്കാണ് കൂട്ടായ്മ രൂപം നൽകുന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ പ്രതികളിൽ നിന്ന് 90 കോടി രൂപ പിഴ ഈടാക്കാൻ കസ്റ്റംസ് കമ്മീഷണറുടെ ഉത്തരവ്. നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം വഴി ദുബായിൽ നിന്ന് 2000 കിലോ സ്വർണം കടത്തിയ കേസിൽ 54 പ്രതികളിൽ നിന്നാണ് 90 കോടി പിഴ ഈടാക്കാൻ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്. മുഖ്യപ്രതി നൌഷാദിൽ നിന്ന് 50 കോടി പിഴ ഈടാക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. പ്രതികളുടെ വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്ത സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളും കണ്ടുകെട്ടാനും ഉത്തരവിട്ടു.